وحده وسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، تحصیل سمندری دی قیادت دے احباب اسٹیج تے تشریف لائے، میں اپنی طرفوں اور اس گاؤں دی جماعت دی طرفوں انہوں نے خوش آمدید کرنا۔ برادر محترم قاری محمد بن امین صاحب رنگ پوری، اسی طرح برادر اکبر چودھری توفیق صاحب، بھائی زبیر صاحب، عتیق صاحب، دیگر احباب جماعت جنہوں نے آج دا پروگرام منعقد کیا، اللہ سب دی محنت قبول فرما لے۔ میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ اصل مفسر اور خصوصی خطاب فرمان گے للکار شہین خطیب پاکستان قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ بس غور کیجئے، چند گزارشات توڑے سامنے رکھنا چاہنا۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بعثت اور آمد اس دے کئی ایک مقاصد شریعت اندر موجود نے۔ انہی مقاصد اندر ایک مقصد بعثت مصطفیٰ دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد کہ آپ قرآن پاک دی آیات دی تلاوت کرن اور پھر آیات قرآنیہ دی تلاوت دے ذریعے لوگاں دا تزکیہ کرن۔ صرف تلاوت ہی نہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا جس کتاب دی تلاوت ہے، تلاوت دے ساتھ ساتھ اس کتاب نو سمجھایا جائے، اس کتاب نو سکھایا جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کتاب نو صحیح معنی اندر سمجھ ادو ہی سکو گے جدو ساتھ حکمت بھی چلے گی۔ حکمت تو مراد کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ دی کتاب الام اندر امام شافعی رحمہ اللہ فرماندے نے الکتاب تو مراد قرآن ہے اور الحکمہ تو مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری اندر کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ اندر اسی آیت دے تحت لکھا کہ الکتاب تو مراد قرآن ہے اور الحکمہ تو مراد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ سنیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد اور آپ دی بعثت دا مقصد قرآن پاک نو پڑھنا، قرآن پاک نو پڑھانا، قرآن پاک نو سکھانا، قرآن پاک دی تعلیم پہنچانا، قرآن پاک دی تعلیم اور اس دے ذریعے لوگاں دا تزکیہ کرنا، لوگاں دی اصلاح کرنی، یہی پیغمبر دی آمد دا سب تو بڑا مقصد ہے۔ آج ضرورت ہے، نعرہ تو ہر دوسرا شخص لگا رہا ہے کہ مصطفیٰ نہ محبت مینو ہے، ہر دوسرے فرد دا نعرہ ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ کوئی اٹھتا ہے تو محبت اندر آگے بڑھ کے نعرہ لگاندہ ہے سرکار کی آمد مرحبا، کوئی آندہ ہے مکی دی آمد مرحبا، کوئی آندہ ہے مدنی دی آمد مرحبا۔ میں نہ کوئی شک نہیں، سرکار دی آمد مرحبا، مکی دی آمد مرحبا، مدنی دی آمد مرحبا، دلدار دی آمد مرحبا، منٹھار دی آمد مرحبا۔ اہل حدیث آمد مصطفیٰ دا انکاری نہیں ہے، لیکن اہل حدیث تے پیغام تے غور کیجئے، اہل حدیث تے درد دل اور دعوت اور فکر تے غور کیجئے۔ اہل حدیث آندہ ہے مصطفیٰ دی آمد دا نعرہ لگائیے، لیکن آمد مصطفیٰ دا مقصد بھی بیان کیجئے۔ نعرہ لگائیے پیغمبر دی آمد بعثت دا، لیکن پیغمبر علیہ السلام دی آمد اور بعثت کس واسطے ہوئی ہے اس دا ذکر خیر بھی کیجئے۔ آئیے سنیے، قرآن نے بعثت مصطفیٰ دا مقصد بیان کیا۔ قرآن دے الفاظ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ جاگ کے بہو انشاءاللہ قاری صاحب دواستے میں تو انہوں تیار کرنا ہے، جاگ رہے ہو؟ پکی گال انشاءاللہ، نعرے نانی ہوں جی انشاءاللہ جاگو۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اسی مومنہ تے احسان کیتا اپنے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی مومنہ دی طرف مبعوث کیتا ہوئے، مومنہ تے احسان کیتا ہے اللہ جی پیغمبر نو تسی بھیجیا تے آپ دی آمد آپ دی بے صدا مقصد کی ہے، فرمایا یاتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماندے نے اسی اپنے محبوب نو بھیجیا وے آپ دی آمد تے بے صدا مقصد ہے وے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی آیات نو لوگاں تے تلاوت کرن، مصطفیٰ آئے نے قرآن پڑھنے واسطے قرآن پڑھانے واسطے، آئیے سنیے پیغمبر دی آمد آپ دی بے صدا مقصد نو پہچانیے، پیغمبر دی آمد ہوئی ہے قرآن پڑھنے واسطے قرآن پڑھانے واسطے، مصطفیٰ آئے نے قرآن سکھانے واسطے قرآن پاک دی تعلیم دینے واسطے آئے نے، کیوں اس تو پہلے سارے لوگ گمراہی اندر نے، میں کہہ سکنا اس آیت دی روشنی اندر پیغمبر نے قرآن پاک پڑھیا ہوئے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس تو پہلے دے حالات نے لوگ گمراہی اندر نے، اندھیرے اندر نے، شرک دا اندھیرہ، ضلالت دا اندھیرہ، بدعت دی ضلالت ہے اس دے اندھیرے اندر نے، جہالت دے اندر نے لوگ پیغمبر نے آ کے قرآن دی تلاوت کی تھی ہے، قرآن پاک دی تلاوت دی برکت نہ قرآن پاک دی تعلیم دی برکت نال شرک دے سارے گند دھو دیتے نے، پیغمبر علیہ السلام نے بدعت و خرافات تے رسومات ساریاں ختم کیتیاں نے، آج بھی اگر معاشرہ چاہتا ہے عزت پانا، اگر لوگ چاہتے نے ترقی کرنا، اگر لوگوں چاہتے ہو اللہ تو انہوں عزت عطا فرما دے پھر قرآن پڑھیے، اگر چاہتے ہو اللہ تو انہوں مقام عطا کرے پھر قرآن نہ جڑ جائیے، اگر چاہتے ہو اللہ تو انہوں دنیا آخرت اندر عزت عطا کر دے، اگر چاہتے ہو اللہ تو اڑی نسل تے رحمت فرما دے پھر قرآن پڑھیے، اگر چاہتے ہو اللہ تو انہوں شان تے وقار عطا کرے معاشرے اندر عزت بن جائے پھر قرآن نہ جڑیے، اپنی نسل نو قرآن نہ جوڑ دیجئے، چند احادیث تے توجہ کرنا، عزت مل دی ہے، شان مل دی ہے، مقام مل دا ہے قرآن پاک دی برکت نہ، مقام مل دا رب دی عدالت اندر بھی، نام عمال اندر بھی اجر و ثواب دی بہار لگ دی ہے قرآن پاک دی برکت نہ، چند ایک دلائل تے توجہ کرنا، حدیث پاک جامع ترمذی اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت نے، عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہوئے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پڑھنے دی برکت نہ ایک حرف دے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہوئے، نال نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نبی یہ نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا نہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، کی معنی؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا الف لام میم پڑھدا ہے اللہ انہوں 30 نیکیاں عطا فرماندا ہوئے، نامہ اعمال اندر بہار لگتی ہے قرآن پاک دی برکت نہ، دوسری حدیث تے غور کرنا قیامت والے دن بھی شان مقام ملے گی قرآن پاک دی برکت نہ، حدیث پاک سنن ابی داؤد اندر میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ قرآن پڑھنے والوں نے کہے گا تو قرآن پڑھدا جا تے جنت دے مقام دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، قیامت والے دن قرآن کس طرح قرآن دی بہار لگے گی، کیویں قرآن دی بہار کم آئے گی، کیویں یتلو علیہم آیاتہ ہی جدو دنیا اندر آیات الہیہ تلاوت کیتا ہویا پھر قیامت والے دن اللہ شان کی عطا کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک تے غور کرنا، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن قرآن بندے دی سفارش کرے گا، حدیث صحیح مسلم اندر راوی سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن قرآن آئے گا اللہ دی عدالت اندر آئے گا، قرآن پاک اپنے پڑھنے والے دے حق اندر سفارش کرے گا، جان دے ہو قیامت والے دن کسی دی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس دی سفارش دے جس نو اللہ سفارش دا حق عطا کرے گا، کون ہے جڑا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کہ نہیں میں فلاں سرکار دی بات ہاں، میں فلاں پیر صاحب دی بات ہاں، میں فلاں گدی دی بات ہاں، وہ قیامت نو مینوں بخشوان گے، وہ میری سفارش کرن گے، سنیے اہل حدیث دی دعوت تے غور کیجئے، کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی جناب علی مجتہد، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی گدی نشین، کوئی سجادہ نشین، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی جناب علی پورا کلندر اور کوئی آدھا کلندر، کوئی 2.5 کلندر، کوئی مست، کوئی ملنگ قیامت والے دن سفارش نہیں کرے گا، نبی دی سفارش بھی تب ہوئے گی من ذی الذی یشفع عنده
इल्ला बिइज़्निही, अल्लाह अपने महबूब नू इजाजत देंगे सिफारिश करने दी। क़यामत वाले दिन रब दे इज़्न ना सिफारिश होएगी। कुरान पाक भी क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगा। ते हदीस पाक जामिअ तिरमिज़ी अंदर हदीस सही मुस्लिम ना मिलाइए, मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन कुरान पाक आएगा, अल्लाह तबारक व तआला दी अदालत अंदर कुरान कहेगा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ बंदा मैनू पढ़दा रहा होवे, अल्लाह इसनू इज्जत अता कर दे, अल्लाह इसनू लिबास इज्जत अता फरमाएंगे। फिर कुरान सिफारिश करेगा, फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक दी सिफारिश नू कबूल करेंगे। इसनू अल्लाह तबारक व तआला रश्क दा लिबास पहना देंगे, लोग वेख के रशक करेंगे। अल्लाह लिबास इज्जत अता करेगा, अल्लाह पोशाक इज्जत अता करेगा। कुरान पाक की बरकत ना लोगों कुरान पढ़िए। पैगंबर दी आमद का मकसद भी कुरान की तिलावत करना है। जे समझ ना आए तो हदीस पाक ते गौर करना। जो तुसी कुरान पढ़ते हो सुनो, दर दर ते जाते हो, आंदे हजरत जी दुआ करो अल्लाह साडे हालात ते रहम कर दे, हजरत जी दुआ करो साडी जिंदगी अंदर सुकून नहीं। सुनो, सुकून लेना चाहते जे हदीस पाक नू पल्ले बांध के ले जाइए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस दे रावी ने, नबी पाक ने फरमाया जो लोग एक जगह ते इकट्ठे होकर मस्जिद अंदर कुरान पाक दी तिलावत कर रहे हैं, अगर सुकून लेना चाहते जे सुबह नू आके नाजरा क्लास दी कदे कदे जनाबली क्लास अंदर बैठिए, हलावत कुरान पाक दी हासिल कीजिए। हिफज दी क्लास अंदर आके बैठिए, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, बैठ के बच्चियों को कुरान सुनिए। जिंदगी अंदर सुकून चाहते हो, खुद कुरान दी तिलावत कीजिए। अपनी जवान बेटी नू कहिए, बेटा आज मेरा दिल परेशान है, जरा कुरान पाक खोलते कुरान दी चंद आयात मेरे सामने तिलावत कर दे। अपने बेटे को कुरान सुनिए, अपने पोते को कुरान सुनिए, अपने भतीजा भांजा को कुरान पाक सुनिए। हदीस पाक की नबी पाक ने फरमाया जो लोग बैठ के कुरान दी तिलावत कर देने, पहला इनाम की नाज़लत अलैहिमुस सकीना, अल्लाह आसमान तो सकीनत नाज़िल कर देने। वगशियतहुमुर रहमा, अल्लाह दी रहमत उन्होंने ढांप लेंदी है। वहफ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते उन्होंने अपने घेरे अंदर ले लेंदे ने। वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदहु, अल्लाह तबारक व तआला दे पास इन्हां लोगों का तज़किरा हुंदा वे। किते नबी पाक ने फरमाया जड़ा कुरान दी दो आयत तिलावत करदा वे, बड़ी अरब दी खूबसूरत बेहतरीन ऊँटनियत नालों ज्यादा आला मुकाम पा जांदा वे। उस तो बेहतर है कुरान दी दो आयत नू तिलावत करना। कुरान पढ़िए, कुरान दी वजह तो अल्लाह अजर अंदर इजाफा करदा वे। कुरान पाक दी वजह तो दुनिया समरदी है, कुरान पाक पढ़ने दी वजह तो आखिरत अंदर कामयाबी मिलेगी। आखिरी बात सुनिए और मैं अपनी बात नू इख्तिताम दी तरफ लेके आवा। कुरान पढ़िए, कुरान पाक दी वजह तो अल्लाह शान अता करदा वे। कुरान पाक दी वजह तो अल्लाह मुकाम अता करदा वे। इलाके दा एमएनए होना मुकाम दी बात नहीं, इलाके दा एमपीए होना कोई मुकाम दी बात नहीं। मैं चेयरमैन हां, मैं सदर हां, मैं चौधरी हां, मैं वजीर हां, मैं वजीर आला हां, इस मुकाम दी कोई हैसियत नहीं। मैं ते क्या करना वा, इलाके दा एमपी एमएनए क्या वजीर आजम वजीर आला जाए, जर्नल भी आ जावे, मस्जिद अंदर नमाज पढ़नी होवे ते जर्नल साफ अंदर पीछे खलोता हुंदा वे। प्राइमरी पास हाफिज़ कुरान मुसल्ले ते इमाम बन खलोंदा वे। ये शान मिलदी है कुरान पाक दी बरकत ना। जुड़िए कुरान पाक ना, अपनी नस्ल नू कुरान ना जोड़िए। अगर चाहते हो अल्लाह थोड़ी दुनिया आखिरत संवार दे, अपने बेटे अंदरों कोशिश कीजिए सारे बेटे कुरान दी तलीम वास्ते वक्फ कीजिए, नहीं तो कम अज कम एक बेटा जनाब अली कुरान वास्ते वक्फ कीजिए। ये अंदर शान है। बाकी चारों बेटे स्कूल ते कॉलेज पढ़नगे, जड़ा कुरान पढ़ जाएगा मुसल्ले दा इमाम बनेगा। कल जो तू दुनिया तो जाएगा, ये सारे जड़े पीछे खड़े होंगे, जड़ा कारिए कुरान है जिन्हों कुरान पढ़ा गया में ये जनाजा पढ़ा रहा होगा, कहेगा अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू। हो सकता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले दुआए जनाजा भी ना आवे, जड़ा कुरान पढ़ के मुसल्ले दा इमाम बनेगा, ये तेरे वास्ते दुआ करेगा, अल्लाह दी दुआ कबूल करके तेरी आखिरत संवार देगा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कि में मुकाम मिलदा कुरान पाक दी बरकत ना। हदीस ते गौर करना, सहीह बुखारी अंदर मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद, मुहब्बत ना दरूद पाक पढ़िए मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद। शेख अब्दुल मुनम साहब आ गए ने, तुसी मुहब्बत ना बोलो, बात खत्म करा। मेरे तुहाडे महबूब जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी ने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु दे शागिर्द ने इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुलमी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान दे दौरे खिलाफत तो लेकर के हज्जाज बिन यूसुफ दे दौरे खिलाफत तक 50 साल एक मसनद ते एक मुसल्ले ते बैठ के कुरान पढ़ा रहे ने। किसे पूछा इमाम साहब 50 साल दा तवील तरीन अरसा गुजर गया वे, तुहानू कोई और मसरूफियत नहीं, बस हर वक्त मसनद ते बंदे हो, कुरान पढ़ा रहे हो, कुरान पाक दी तालीम दे रहे हो, किस बात ने तुहानू इस मसनद ते बैठन ते मजबूर कीता वे? सुनो अहले हदीस के लाने वालों, इमाम अब्दुर्रहमान दे अल्फाज ते गौर करना, कमाल तरीन अल्फाज ने, उलमा इकराम वास्ते भी एजाज दी बात है, कुराली एजाज दी बात है, जनाब अली असातिज़ा मुदर्रिसीन ली एजाज दी बात है। तनख्वाह कम होवे ते घबराना नहीं, ए मुकाम ते शान अल्लाह दी कसम है करोड़ापति कोल भी मौजूद नहीं, ना मौजूद है ना मिल सकेगा। सुनो इमाम अब्दुर्रहमान ने की जवाब देता है, इमाम साहब 50 साल हो गए एक मुसल्ले ते बैठ के कुरान पढ़ा रहे हो, कि शह ने तुहानू मजबूर कीता वे? इमाम अब्दुर्रहमान अस-सुलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, मेरे को पैगंबर दी एक हदीस है, मेरे उस्ताद पैगंबर दे सहाबी सैयदना उस्मान मजलूम मदीना सैयदना उस्मान शहीद मदीना सैयदना उस्मान मुस्तफ़ा दे दौरे दमाद सैयदना उस्मान वजह बेहतर रिजवान सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदिया सुनिया मैं, नबी पाक ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, नबी पाक ने फरमाया तुहाडे अंदरों बेहतरीन ओ इंसान है जिहड़ा कुरान पढ़दा वे ते कुरान पढ़ांदा वे। फरमांदे बस इस हदीस दी वजह तो मैं एक मुसल्ले मसनद ते बैठा वां, 50 साल दा अरसा गुजार दिता वे। सुनियो लोगो, इमामत मिलदी है कुरान दी बरकत ना, मुसल्ला मिलदा है कुरान पाक दी बरकत दे नाल, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हदीस से मुस्लिम अंदर रावी सैयदना अबू मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने, नबी पाक ने फरमाया तुहाडे अंदरों इमाम ओ बनेगा जिन्हों कुरान दा इल्म ज्यादा वे, पिंड दे इलाके दे जनाब अली चौधरीਆਂ दे बच्चे भी मौजूद होण, MP MNA ते सारी चुदरा मस्जिद अंदर आ जावे, जट जिमीदार ते अराई ते महर ते राजपूत ते सारे होवन, ते एक छोटी बरादरी दा होवे जिसनों असी अपने नजरिए अंदर छोटा समझने आ, ऐ ते जी फुला कमियां दा बाल है। सुनो ए चुदराहट दी बुनियाद ते मुसल्ला नहीं जे नसीब होंदा, ए मुकाम इमामत नसीब होंदा कुरान दी बरकत ना। बड़े बड़े चौधरी ते जिमीदार ते जट ते मार ते राजपूत ते बड़े बड़े जनाब अली पग्गां वाले पीछे खड़े होंदे ने, ते गरीब दा बच्चा मुसल्ले ते इमाम बनदा वे, क्यों नबी पाक ने फरमाया इमाम वो बनेगा जिन्हों तुहाडे अंदरों कुरान ज्यादा याद है। इमामत मिलदी है कुरान पाक दी बरकत ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जदों शुहदाए उहद नूं दफन करने दी बारी आई है, नबी पाक नूं पूछया गया महबूब जी किस नूं पहले कब्र अंदर उतारिया जावे? नबी पाक ने जो फरमाया मेरे सहाबा कब्रां खोद लवो ते कब्र अंदर दो दो शहीद दफन कर देवो। फरमाया महबूब जी कब्र अंदर पहले किस नूं उतारिया जाएगा? फरमाया मेरे सहाबा दो शहीद कब्र अंदर उतारने ने, ते पहले कब्र अंदर उसनूं उतारना में जिसनूं कुरान ज्यादा याद होएगा। मुकाम मिलदा कुरान पाक दी वजह तो, मुसल्ले दी इमामत मिलदी है कुरान पाक दी वजह तो। हदीस पाक ते गौर करना, सहीह बुखारी अंदर दीगर कुतुब हदीस अंदर मेरे तुहाडे महबूब अलैहि सलाम दे सहाबा इकराम जेड़े नबी पाक तो पहले हिजरत करके उसबा नामी बस्ती अंदर पहुंच गए ने, ये चंद सहाबा इकराम दे इमाम बने ने। सैयदना सालम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसीयत मुकाम की है हुज़ैफा बिन यमान दे आजाद करदा गुलाम ने, लेकिन इमामत नसीब हो गई है। जिस तरह समझना है सालम कौन है, इब्ने माजा दी रवायत गौर करना, सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका फरमादियां ने एक दिन इशा दी नमाज नबी पाक ने पढ़ाई है, आप नमाज पढ़ा के घर अंदर तशरीफ ले आए ने, ते मैं अंसार दी कुछ खवातीन ना बैठ के गुफ्तगू अंदर मसरूफ हाँ। इतने अंदर एक सहाबी दी कुरान पाक पढ़ने दी आवाज आ रही है, बड़ी खूबसूरत आवाज ना, बड़े खूबसूरत अंदाज ना कुरान पढ़ रहा हुए। अम्मा फरमादियां ने मैं सुनती रही हाँ। आखिर जो मैं सोचा आयशा काफी वक्त गुजर गया वे, महबूब अलैहिस्सलाम इंतजार फरमा रहे होंगे। अम्मा जी फरमादियां मैं उठ के जो घर अंदर पहुंची हाँ, नबी पाक ने फरमाया आयशा किधर से तू लेट आई है, मैं कदों दा नमाज पढ़ा के आ गया। फरमाया महबूब जी तुहाडा एक परवाना तुहाडा सहाबी कुरान पढ़ रहा वे ते कमाल ही पढ़ी जा रहा वे। फरमाया चल आयशा सिद्दीका, आयशा चलो मैं भी तुहाडे नाल मिल के ओदा कुरान सुनना, कदे कदे सुन्नत भी अमल कीता करो ना, अपनी ज़ौजा नूं नाल लेके मस्जिद अंदर आया करो कि कुरान सुना भी है, पैगंबर दी सुन्नत है। अम्मा आयशा फरमांदियां मैं नबी पाक दे नाल आ, जेड़ी खिड़की मस्जिद नबी वाल खोल दी है वो खिड़की खोल लई है, उत्थे महबूब भी खड़े ने,
गए, मैं आप दे कंधे दे नाल सर लगा के खड़ी हो गई, कारी कुरान पढ़ी जा रहा होवे। नबी पाक सुनते रहे, अखा चो आंसू जारी हो गए। ते फरमाया आयशा जी महबूब जी, फरमाया जानदी है कौन कुरान पढ़ रहा होवे? फरमाया महबूबा मेरे इल्म अंदर कोई नहीं। फरमाया आयशा मेरे सहाबी हुज़ैफा दा आजाद करदा गुलाम मेरा प्यारा सहाबी सालम कुरान पढ़ रहा होवे। नाल नबी पाक ने फरमाया ऐ मेरे अल्लाह तेरी जात दा शुक्र है जिन्हें मेरी उम्मत के अंदर इतने खूबसूरत अंदाज से आवाज ना कुरान पढ़ने वाले कारी पैदा कीते ने। है गुलाम आजाद करदा, लेकिन पैगंबर तारीफ फरमा रहे ने रुतबा मिले कुरान पाक की वजह तो। हदीस पाक सहीह बुखारी अंदर ते बात नू खत्म करने लगा। गौर करना इस हदीस नू पल्ले बांध के ले जाना, अपने बच्चों नू इस हदीस नू ज़हन अंदर रख के कुरान पढ़ाइए, बड़ा मुकाम मिलेगा, बड़ी शान मिलेगी। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने सैयदना अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते ने मेरी उम्र 6 या 7 साल दी है, साडा कबीला मुसलमान कोई नहीं सी। नबी अलैहिस्सलाम हिजरत करके मक्का पाक तो मदीना पाक अंदर तशरीफ ले आए ने। मेरी कौम ने मेरे कबीले ने इस्लाम कबूल नहीं किया, साडे कबीले दे लोगों दा ज़हन सी अगर ए नबी अपनी कौम ते मक्के वालियां ते गालिब आ गया फिर अल्लाह दा सच्चा नबी होएगा। सैयदना अमर बिन सलमा फरमाते ने साडे घर दे करीब मीठे पानी दा कुआं मौजूद सी, नबी पाक दे सहाबा इकराम आंदे ते उथों पानी भरिया करदे। अमर बिन सलमा फरमांदे ने मैं इन्हां सहाबा इकराम नूं नबी पाक दे बारे पुछया करदा है बच्चा सा, मैं पुछना कि तुहाडा जिहड़ा नबी ओदी तलीमात की ने, वो तुहानूं पैगाम की देंदा है? असीं अपने बड़े लोगों दे कोलों आबा अजदाद को सुनने आ, एक नबी आया मक्के तो हिजरत करके मदीने अंदर आया वे, वो तुहाडा नबी है। सैयदना अमर बिन सलमा फरमांदे ने सहाबा इकराम आपस अंदर भी जदों आना पानी लैण वास्ते गुफ्तगू करनी या कुरान दी याद पढ़नी, मैं भी कुरान सुन सुन के याद करता रहा वहां। फरमांदे वक्त आया नबी अलैहिस्सलाम मक्का पाक नूं फतह कीता वे, फिर मेरी कौम भी मुसलमान हुई है। जो मेरी कौम मुसलमान हुई है नबी पाक ने दीन इस्लाम सारा दसिया, नमाज पढ़नी है। फरमाया या रसूलुल्लाह असीं ते अज मुसलमान हो रहे हैं, सानू नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम की जरूरत है। फरमाया तुहानू नमाज वो पढ़ाएगा जिन्हों कुरान पाक ज्यादा याद है। सैयदना अमर बिन सलमा फरमांदे ने मेरी कौम वाले कहने लगे या रसूलुल्लाह असीं अज मुसलमान होए हैं, सानू कुरान कितों याद है? अमर बिन सलमा फरमाते मैं है बच्चा सा 6 या 7 साल उम्र है। मैं उठ के खड़ा हुआ महबूब जी कुरान पाक मैनू याद है, फुला सूरत भी याद है, फुला आयात भी याद ने। नबी पाक ने फरमाया ए कबीले दे सरदारो, कबीले दे चौधरीओ, तुसी सारे मुक्तदी होवोगे। ए 6-7 साल दा बच्चा अमर बिन सलमा तुहाडा इमाम होएगा। इमामत मिलदी है कुरान पाक दी वजह तो, गवर्नी ते सरदारी मिलदी है कुरान दी वजह तो। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक ने ताइफ दा गवर्नर छोटी उम्र अंदर बनाया वे कुरान पाक की वजह तो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे दौरे खिलाफत अंदर मजलिस शूरा अंदर सारे दे सारे अरकान ओ सन जेड़े कुरान पाक दे आलिम सन, कुरान नू जानने वाले, कुरान पाक नू पढ़ने पढ़ाने वाले, कुरान पाक दे कारी सन। अल्लाह दे बंदो कुरान ना जुड़िए मुकाम मिलेगा, शान मिलेगी, कुरान पाक की बरकत ना मिलेगी, कुरान पाक की वजह तो मिलेगी। खुद भी कुरान पढ़िए, तर्जमा पढ़िए। मैं गुजारिश करांगा बेशक एक आयत मुबारक रोजाना तिलावत कीजिए, लेकिन तर्जमे ना कुरान पाक तिलावत कीजिए। मस्जिद इंतजामिया ते लाजिम है लोगों वास्ते यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा दे तहत तर्जमा क्लास कायम की जाए, लोगों तक कुरान दी तलीम आम की जाए, कुरान पढ़ाया जाए, कुरान पाक दी तलीम नू फैलाया जाए। मुकाम शान है कुरान वाले दा, सारी कनात मिल जाए। ये सारी जितनी डिग्री हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की, अल्लाह की कसम है उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, पूरी बसीरत के साथ कह रहा हूँ, ये डिग्री इल्म की नहीं है, फन की डिग्री है। ये मैट्रिक, ये FA, ये BA, ये BS, ये जनाब अली बायो और ये MBBS और दीगर सारे के सारे ये फनून है, इल्म नहीं है। इल्म रब का कुरान है, इल्म मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की हदीस है, इसके साथ जुड़ जाओ। इसी वजह से मुकाम है। सैयदना उमर फारूक के दौरे खिलाफत में नाफे बिन अब्दुल हारिस रज़ी अल्लाह तआला ने जनाब इब्ने अब्जा नू मक्का पाक दा गवर्नर मुकर्रर किया। अमीरुल मोमिनीन ने इतराज किया, क्यों उसनु मक्के दा गवर्नर मुकर्रर किया, अपना नायब क्यों बनाया? सैयदना नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे अमीरुल मोमिनीन इस वजह तो उस
جسنوں قرآن دا علم زیادہ ہے۔ امیر المومنین پکار اٹھے، فرمایا مصطفیٰ سچ فرما کے اللہ اس قرآن پاک دی وجہ تو لوگوں نو عزت عطا کرے گا۔ عزت چاہیدی ہے، مقام چاہیدہ ہے، نام اعمال اندر اجر و ثواب چاہیدہ ہے، قیامت والے دن دی کامیابی چاہیدی ہے۔ تو پھر قرآن نہ جڑیے، اپنے بیٹے وقف کیجئے، مسجد اندر اگر حفظ دی کلاس ہے داخل کروائیے، قریب جامعہ اندر جا کے بچے قرآن لی وقف کیجئے، انہوں تے پیسہ خرچ کیجئے۔ رب اکبر دی قسم ہے، مستدرک حاکم دی حدیث ہے، محبوب نے فرمایا قیامت والے دن اللہ حافظ قرآن جس نے قرآن نو پڑھا، قرآن نو یاد کیا، پھر قرآن پاک تے عمل کیا، اللہ اس دے والدین نو بلا کر کے اللہ تاج عزت عطا پہنائے گا، اللہ تاج عزت پہنائے گا، اللہ پشوا کے عزت عطا کرے گا۔ پھر حافظ قرآن دا باپ اور ماں کہن گے اللہ یہ مقام کس وجہ تو ہے؟ اللہ فرمان گے کیونکہ دنیا اندر تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، قرآن یاد کیا اور قرآن پاک تے عمل کیا۔ قرآن پاک نہ جڑیے اور اہل قرآن دی عزت کیجئے، جس نو 10 سورتاں بھی یاد نے، جڑا قرآن دی ایک سورت دی بھی خدمت کر رہا ہے اس دا حیا کیجئے، اور جڑا تیرے مصلی دا امام ہے اس دا ادب، اس دا احترام، اس دی توقیر تیرے تے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر قرآن پاک نہ محبت ہے، جس طرح قرآن پاک دا ادب ضروری ہے، اسی طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دا ادب و احترام بھی ضروری ہے۔ قرآن پڑھیے، پڑھائیے، اس نہ جڑ جائیے، اس کی تلاوت کیجئے، ترجمہ و تفسیر پڑھیے، تشریح پڑھیے اور اہل قرآن دی عزت قدر کیجئے۔ اللہ دنیا آخرت اندر خیر عطا فرمائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرے اور تواڈے دلانو قرآن پاک دی محبت اور نور نہ منور فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔